سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص اچانک بدصورت ہو جائے اور اس کا چہرہ دھندلا ہو جائے تو وہ ایسا شخص ہے جو خود سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ سب سے بڑی میچورٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ اس سے بدلے میں ہرٹ کرنے کے بجائے اس کی سچویشن کو سمجھتے ہو۔ لوگوں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا ان کے لیے آپ کی امپورٹنس کو کم کر دیتا ہے۔ سمارٹ لوگوں کے ایک ایوریج پرسن کی نسبت بہت کم دوست ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ سمارٹ ہوتے جاتے ہو اتنا سلیکٹو ہوتے جاتے ہو۔ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ناخن چباتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جب آپ اپنے کسی خاص انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو قسمت میں تو نہیں پر دل اور دماغ میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ پورا کر کے خوش ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ازل سے ہے مخافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ نفسیات کی روح سے اکثر کسی انسان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یا تو آپ اس انسان سے بے حد نفرت کرتے ہیں یا حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ بے بس ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسا کر کے بھی ہم اذیت میں خود ہی رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو دوران نیند میں بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور کچھ نہ بولیں، اس سے وہ شخص گھبرا جائے گا۔ نفسیات کی روح سے اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارے دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف دماغ کے لیے ہے، دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ نفسیات کے مطابق بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے، آپ کے حال کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر کوئی جوان بہن گھر میں موجود ہو تو دوستوں کی دوستی گھر سے باہر تک رکھیں، کیونکہ گھر میں غیر مرد شیطان بن کر آتا ہے۔ اچھے دل سے اچھی زبان ہونا بہتر ہے، کیونکہ لوگ سب سے پہلے آپ کی زبان پر آتے ہیں، دل تک تو کوئی خاص آدمی ہی پہنچ سکتا ہے۔ مرد کا بہترین اخلاق کسی طوائف کو بھی باحیا بنا سکتا ہے، جبکہ بد اخلاق مرد کسی بھی باحیا عورت سر عام رسوا کر سکتا ہے۔ محبت میں دونوں اندھے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک کسی غیر کو دیکھنے لگ جائے تو دوسرے کی آنکھیں خود ہی کھل جاتی ہیں۔ علم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہر بیماری سے بچنا ممکن ہے، لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے تو ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کی دیواریں نہیں ہیں۔ زندگی ایک کہانی ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ کوشش کریں جب کہانی ختم ہو جائے لوگ آپ کو اچھی باتوں سے یاد کرتے ہیں۔ پریشانی بتانے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ
तकब्बुर को जन्म देता है। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नजर न आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। कमजोर बदला लेते हैं और मजबूत लोग माफ करते हैं और समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। किसी इंसान की खूबी पहचानो और उससे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। अंधेरे में एक दोस्त के साथ चलना रोशनी में अकेले चलने से बेहतर है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजें कभी मत भूलना: अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। जन्नत के मुंतजिर न रहो, बल्कि अपने अमाल ऐसे बना लो कि जन्नत भी तुम्हारी मुंतजिर हो जाए। बकरी एक ऐसा जानवर है, इसको जिस घर में पाला जाए वहां रिज़्क की तंगी नहीं आती और दौलत बारिश की तरह बरसती है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत नहीं, उसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से है। मर्द भी अजीब है, मोहब्बत औरत का जिस्म देखकर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। इंसान के खुलूस का भी उस दिन पता चलता है जिस दिन उसके पास दौलत आई है। उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बाहर लोगों से तो अच्छे अखलाक की बातें करता है, मगर उसके घर वाले उसकी बद इखलाकी से परेशान हैं। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी जिंदगी पछताता है, और औरत नहीं छोड़ती, लेकिन जब छोड़ती है फिर पछताती नहीं। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता माफ कर देता है, जो हिक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा और घर देकर एहसान न जतलाता हो बल्कि शुक्रगुजार नजर आता हो, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं। मर्द जिस औरत को चाहता है उसे छुपा कर रखता है, जिस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता, और जिस औरत की वो लोगों की नजरों से छुपाता नहीं, वो उसके दिल में उतरी नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। शादी से पहले औरतें दौलत और मर्द खूबसूरती को तरजीह देते हैं, शादी के बाद सीरत में सब कुछ लगती है। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाना तुम कामयाबी की तरफ गामजन हो।